सत श्री अकाल जी प्राइम अमेरिका वेख रहे हो तुसी ते मैं हां मनिंदर कौर। अक्सर ही असीं सुनते हैं कि घर दे विच नूंह जदों आंदी है तां सस सोहरे दे नाल ज़्यादातर नहीं बनदी, किसी ना किसी गल नूं लैके अणबण हुंदी ही रहिंदी है। पर एक अजिही नूंह साडे सामने आई है जो कि पूरी दुनिया दे विच मिसाल बन चुकी है। दस्सिए कि निहारिका नाम दी लड़की जो कि अपने सोहरे नूं मोढियां ते उठा के हस्पताल लिजांदी हुई नजर आई है ते लोकां वल्लों उसदियां तस्वीरां खिंचियां गईयां पर कोई भी कोल उसकी मदद लई नहीं आया। दस्सिए कि जो निहारिका है उसनूं यह नौबत क्यों आई, आखिर उसनूं मोढियां ते अपने सोहरे नूं हस्पताल क्यों लिजाना पिया। हुण नज़र मारदे इस मामले ते दस्सिए कि असल दे विच मामला यह है कि निहारिका दे सोहरे नूं कोरोना सी, जिस कारण ओह उसदे इलाज लई हस्पताल लिजा रही है उसनूं ते मोढियां दे उत्ते ओह 2 किलोमीटर पैदल हस्पताल लैके पहुंची अपने सोहरे नूं, लेकिन फिर भी ओह अपने सोहरे दी जान नहीं बचा सकी। पर निहारिका पूरी दुनिया दे विच मिसाल बन चुकी है। निहारिका ने एक पुत्र बन के अपने सोहरे नूं दिखाया, अपने ससुराल परिवार नूं दिखा दिता है कि नूंह किसे तो घट नहीं हुंदी, नूंहां किसे तो घट नहीं हुंदियां। ओह भी घर दियां धीआं बन जांदियां ने, पुत बन जांदियां ने ते मुसीबत वेले ओह नाल जरूर खड़दियां ने। बिल्कुल निहारिका ने बिल्कुल इसी तरह किया है। ओह अपने सोहरे नूं मोढियां ते चक के हस्पताल लिजांदी हुई नजर आई है ते लोकां दे वल्लों खूब तस्वीरां भी खिंचियां गईयां ने। पर लोकां वल्लों सिर्फ ते सिर्फ तस्वीरां खिंचियां गईयां ने, तमाशा देखा गया है पर किसी दे वल्लों भी मदद नहीं की गई। पर निहारिका किसी दी मदद दी उड़ीक दे विच, किसी दी मदद दे आस दे विच नहीं बैठी सी, बल्कि ओह अपने ससुर नूं मोढियां ते उठा के हस्पताल लैके चली गई। जदों हस्पताल लैके गई तां इलाज भी चलिया पर फिर भी ओह अपने सोहरे नूं नहीं बचा सकी। दस दे कि निहारिका आसाम दे नगाओ दी रहन वाली 24 साला निहारिका दास है जो कि समाज लई मिसाल बन गई है। मुंडे दा फर्ज निभा के ओह एक आदर्श नूंह बन गई है। सोशल मीडिया ते लोग कह रहे ने कि नूंह होवे ते निहारिका वर्गी, जिसने अपने कोरोना पीड़ित सोहरे नूं पिठ ते चुक के हस्पताल पहुंचाया, ओह भी 2 किलोमीटर तक पैदल चल के। इस दौरान लोग उसकी तारीफ कर रहे ने ते तस्वीरां खिंचदे हुए भी नजर आए सी, पर मदद लई कोई भी अगे नहीं आया सी। तस्वीरां भी लोकां वल्लों खूब वायरल हुईयां ने ते लोग निहारिका नूं आदर्श नूंह कह रहे ने। हालांकि इन्नी कोशिश के बावजूद भी निहारिका अपने सोहरे नूं नहीं बचा सकी। निहारिका दा सोहरा थुलेश्वर दास राहा खेतर दे पाटीगांव दे सुपारी विक्रेता सी। 2 जून नूं निहारिका दे सोहरे दे विच कोरोना दे लक्षण दिसन लगे सन। निहारिका ने कहा कि उन्हां दे घर तक ऑटो रिक्शा नहीं आ सकता, सोहरे दी हालत भी चलन योग नहीं सी। मेरे पति काम लई सिलीगुड़ी च रहंदे ने। अजिहे च सोहरे नूं अपनी पिठ ते चुक के लिजाउण तो इलावा उसदे कोल कोई होर ऑप्शन नहीं सी। मैं सोहरे नूं ऑटो स्टैंड तक चुक के लै गई सी। निहारिका मुताबिक परेशानियां इत्थे ही खत्म नहीं हुईयां। सेहत केंद्र च सोहरे दे टैस्ट पॉजिटिव आए। डॉक्टर ने सोहरे की हालत गंभीर दसदे हुए उन्हां नूं 21 किलोमीटर दूर नगाओ दे कोविड हस्पताल लिजाउण लई कहा। सेहत केंद्र तो उन्हां नूं एंबूलेंस जां स्ट्रैक्चर नहीं दिता गया। इस तो बाद मैं एक प्राइवेट कार का प्रबंध किया। इस दे विच भी मैनूं अपने सोहरे नूं पिठ ते चुक के काफ़ी दूर तक चलना पिया सी। लोग घूर के वेखते रहे पर किसी ने भी मदद नहीं की। निहारिका ने कहा कि नगाओ पहुंच के भी मैनू कोविड हस्पताल च सोहरे नूं पिठ ते चुक के पौड़ियां चढ़नियां पईयां। उत्थे मैं मदद लई कहा पर कोई भी अगे नहीं आया। मैनू लगदा है कि उस दिन मैं अपने सोहरे नूं पिठ ते चुक के करीब 2 किलोमीटर तक चली सी। इसे दौरान किसी ने निहारिका दीयां तस्वीरां खिंच लईयां। असम की इस कहानी नाल पिंड च सेहत स्थिति की पोल खोल के रख दी गई है। निहारिका ने कहा कि उसनूं पिंड च एंबूलेंस नहीं मिली, सोहरे नूं छोटी जही वैन च शहर लिजाउणा पिया। चंगी गल है कि इस दौरान सोहरे नूं ऑक्सीजन की लोड़ नहीं पई। हालांकि 5 जून नूं थुलेश्वर दास निहारिका दे सोहरे गुराही मैडिकल कॉलेज च रैफर कर दिता गया सी, जिथे सोमवार नूं
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੋ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਦੱਸਿए ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੂੰਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਆਸਾਮ ਦੇ ਨਗਾਓ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 24 ਸਾਲਾ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਵਰਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਥੁਲੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਰਾਹਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਟੀਗਾਂਵ ਦੇ ਸੁਪਾਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਲੀਗੁੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਟੋ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਗਾਓ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਾਓ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੈਨ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਜਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਥੁਲੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿए ਕਿ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੋ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਆਖਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੂੰਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਆਸਾਮ ਦੇ ਨਗਾਓ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 24 ਸਾਲਾ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਵਰਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਥੁਲੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਰਾਹਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਟੀਗਾਂਵ ਦੇ ਸੁਪਾਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਲੀਗੁੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਟੋ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਗਾਓ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਾਓ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੈਨ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਜਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਥੁਲੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀੜਿਤ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਲਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਅਦਾਬ।